Hello, friends. Good morning. Welcome to section number one, topic number 1.1, an astrologer's day. Uh, Let us turn to icebreakers activity. First part, discuss with your partner and complete the activity. What are your strengths? Strength, why do you feel so? And dream career. That means we have to complete three parts here. Strength, why do you feel that it is my strength, and the career you will have got with the help of that strength. तर आपली जी ताकद आहे, आपली जे आपले बलस्थानं आहेत ते आपल्याला ओळखायचे आहेत. तर सर्वात पहिल्यांदा आपली स्ट्रेंथ जी असते, की आपली जी ताकद आहे, आपली जी इनर पॉवर आहे ती काय आहे नेमकी. तर तुमची ताकद ह्या ठिकाणी पहिली जी दिलेली आहे, मे बी यू हॅव like in painting and drawing, this is your strength maybe. Why do you feel so? तुम्हाला ते असं का वाटतं, की कारण कॅन व्हिज्युअलाइज, कारण तुम्हाला ते आवडतं, तुम्ही ते व्हिज्युअलाइज करतात, म्हणजे ते तुमच्या मनामध्ये ते रेंगाळतं, मनचक्षुसमोर येतं, ते व्हिज्युअलाइज करता तुम्ही. छान एखादं तुम्हाला आवडतं, एखादं पेंटिंग आवडतं, एखादं ड्रॉइंग तुम्ही काढतात, तुम्ही ते एक्सप्रेस करतात ते ड्रॉइंग. ड्रीम करिअर काय आहे, असे जे साधारणतः ज्यांना पेंटिंग आवडतं, ड्रॉइंग आवडतं, त्यांना काय कुठल्या प्रकारचं करिअर आहे, व्हॉट इज द ड्रीम करिअर फॉर फॉर देम. दे कॅन दे कॅन बिकम कमर्शियल आर्टिस्ट, they can become cartoonist, painter, or any kind of design engineer can also be possible. तर अशा पद्धतीने कमर्शियल आर्टिस्ट आहे, एखादा चांगला व्यावसायिक कलाकार म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याकडे एक संस्था आहे, अतिशय प्रसिद्ध संस्था आहे, त्याला आपण जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स असं म्हणतो. ह्या ठिकाणी ॲडमिशनसुद्धा मिळत नाही मुलांना, इतकं प्रचंड असं त्या ठिकाणी एक क्रेज आहे मुलांमध्ये अजूनही. जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स इतकं प्रसिद्ध असं भारतातलं सगळ्यात नावाजलेलं कॉलेज आहे, की ज्या ठिकाणी कमर्शियल आर्टिस्ट जे आहेत ते तयार होतात. तर अशा पद्धतीने ज्यांना पेंटिंग आणि ड्रॉइंगची आवड आहे, ते जे लोक आहेत ते असं करिअर जे आहे ते करू शकतात. तर तुमची स्ट्रेंथ काय आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू टेक टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ युअर स्ट्रेंथ, and your strength can be realized with the help of your inner interest. What is your interest? What is your hobby? The hobby can also turn into your profession, your occupation. But first of all, it is very important that we have to identify ourselves, that what is my strength, what is my potential, what is my interest, and according to the interest, according to strength, you can find out your career, and it makes your future also. Now we have to complete next part here. What is your strength? Maybe some people they like singing, dancing, acting. My strength is singing is my strength. Why do you feel so? Singing is my strength because I have sense of rhythm, I have sense of music, I have sense of different kinds of tuning, or I like music, so I like singing. What is the dream career? You can become singer, you can become music director, you can become different kinds of composer also. तर या पद्धतीने आपण आपली आवड जी आहे ती आपण करू शकतो. सिंगिंग जी आहे ती त्या ठिकाणी डान्सिंग आहे, स्ट्रेंथ जी आहे म्हणजे डान्सिंग आहे, मे बी डान्सिंग, सिंगिंग, ॲक्टिंग, these are your strength, and accordingly you can become actor, singer, dancer. Suppose you want to write. Some people they want to they have some imaginative power, they have their own creativity is there, they want to write something. Such people they can write, and such people they can become editor, writer, poet, novelist, dramatist. That means your writing can turn into a writer. These are your career. They have some people they have sense of taste. Some people or some girls or some women, they have making different kinds of dishes, they love to make dishes. And why do you feel so? Because they have good taste of food.
or they love to make food items. What is the dream career for them? uh, Shape hotel management course can play an important role there, and you can become chef, you can become famous chef, or एक चांगली सुगरण जी आहे ज्याला म्हणतो आपण ती शेप ज्याला आपण म्हणतो CHEF त्याला शेप असं म्हणतात. तर बेकर, तर यू कॅन ओपन युअर ओन रेस्टॉरंट, यू कॅन ओपन युअर ओन restaurant or hotel, and in this way you can choose your career also. So there are lot of choice, lot of things available in this world. But what is our strength? What is my inner power? What is my strength? You should first of all look towards your strength, and later on you can choose your career. So these are the strength. What are your strength? Why do you feel so? And dream career. Later on, the scene in a local market of a village, town, city is very attractive. People with different occupations sell their wares. Wares means different articles or object means wares. Discuss with your partner the variety of activities at the local market. Which are the different activities you see in the local market? Different types of people came there, and they sell or they purchase different kinds of wares or different kinds of objects. Now which are the activities in local market? तर काय ॲक्टिव्हिटीज असतात? बाजार म्हटलं की एक चैतन्य असतं, एक एक्झिबिरन्स ज्याला म्हणतो आपण, एक आनंद आहे, एक स्पिरिट आहे ज्याला आपण म्हणतो, एक एनर्जी आहे. तर अशा अनेक ॲक्टिव्हिटीज, यू कॅन सी डिफरंट काइंड्स ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. ऑल दिस पीपल दे आर एंगेज इन डिफरंट काइंड्स ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. विच ॲक्टिव्हिटीज आर देअर? तर सम पीपल इन लोकल मार्केट दे सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रॉसरी. तर अशा पद्धतीने काहीतरी विकतायत, ते काही फुलं विकतायत, काही वाणसामान विकता आहेत. त्यानंतर त्या ठिकाणी कस्टमर्स दे आर बाईंग समथिंग, दे आर बार्गेनिंग समथिंग. कस्टमर लोक त्या ठिकाणी खरेदी करतायत, घासाघीस करतायत, बार्गेनिंग करता आहेत त्या ठिकाणी. सेलिंग नमकिन्स, बेंगल्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी. त्या ठिकाणी असे छान असे दुकानं आहेत, आर्टिफिशियल ज्वेलरी विकतायत, नमकीन विकतायत, त्यानंतर बेंगल्स विकता आहेत. अशा अनेक पद्धतीने त्या ठिकाणी एक छान असं एक रंगीबेरंगी वातावरण त्या ठिकाणी आहे. सम वेंडर्स दे आर मेकिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट बाय मेकिंग लाऊड नॉईज, बाय मेकिंग लाऊड क्राय, अँड दे ट्राय टू अट्रॅक्ट द कस्टमर्स by making loud cry or loud noise. Discussing shoutly, discussing, shouting, bantering, bargaining, all these activities are there. Transport of goods, transport of products, or different kinds of activities are going there. uh, they use different kinds of dialects or different kind of languages, and in this way द ॲटमॉस्फिअर इज फुल विथ व्हिगर अँड एक्झिबिरन्स. अतिशय सुंदर असं वातावरण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं, आणि अशा ह्या बाजारामध्ये त्या ठिकाणी आपण निश्चितच त्या ठिकाणी काहीतरी एक एन्जॉय करत असतो. इन अ विलेज, टाउन और सिटी, इट इज क्वाइट अ कॉमन साइट टू सी अन ॲस्ट्रॉलॉजर सिटिंग बाय द रोड साइड विथ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट. इन अ विलेज, टाउन और सिटी, इट इज क्वाइट कॉमन साइट टू सी अन ॲस्ट्रॉलॉजर. ॲस्ट्रॉलॉजर मीन्स द पर्सन हू फोरकास्ट और हू टेल्स फ्युचर, ज्याला आपण भविष्यवेत्ता म्हणतो किंवा भविष्य व्यक्त करणारा म्हणतो, त्याला म्हणतात ॲस्ट्रॉलॉजर. भविष्य व्यक्त करणारा त्याला आपण ज्योतिषी असं म्हणतो मराठीमध्ये शुद्ध. सिटिंग बाय द रोड साईड विथ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट. आणि अशा पद्धतीने खेडेगावामध्ये किंवा एखाद्या छोट्याशा गावामध्ये त्या ठिकाणी अशा प्रकारचा हा ज्योतिषी एखाद्या रस्त्याच्या बाजूला बसलेला असतो. त्याच्याकडे काही इक्विपमेंट्स असतात, म्हणजे काही साहित्य त्याचे त्या ठिकाणी असतात. डिस्कस विथ युअर पार्टनर अँड लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर हिज ट्रेड. तर काय त्याचे रिक्वायरमेंट्स असतात, कोणत्या व्यवसायासाठी काय काय लागतं, काय रिक्वायरमेंट्स आहेत, विच आर द रिक्वायरमेंट्स. तर त्या ठिकाणी पॅरट, पोपट असतो, कार्ड्स असतात, एट्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम पोपट्स अँड कार्ड, त्या ठिकाणी ॲल्मॅनॅक असतं, पंचांग त्याला म्हणतात. ॲल्मॅनॅक जे आहे ते त्या ठिकाणी असतं. त्यानंतर कॉवरी, शेल्स, ऑब्स्क्युअर थिंग्स. कॉवरी म्हणजे कवड्या ज्याला म्हणतो आपण, शिंपले, शेल्स असतात त्या ठिकाणी. ऑब्स्क्युअर थिंग्स की ज्या दुर्मिळ वस्तू असतात, ऑब्स्क्युअर थिंग्स त्या ठिकाणी असतात. त्यानंतर पंचांग आहे. त्यानंतर मिस्टिक चांट्स असतात त्या ठिकाणी, काही मंत्र असतात त्या ठिकाणी, मंत्रांची पुस्तकं असतात त्या ठिकाणी. त्यानंतर
फोटोग्राफ ऑफ गॉड्स त्या ठिकाणी देवाचे फोटो त्या ठिकाणी असतात. त्या ठिकाणी लेमन, ग्रीन चिलीज, सिंदूर असे हिरव्या मिरच्या असतील, लिंबू असेल असं त्या ठिकाणी असतं. त्यानंतर त्या ठिकाणी रायटिंग स्टिक असते, मॅट असतं, असं अशा अनेक वस्तू त्या ठिकाणी पडलेल्या असतात. आणि या पद्धतीने द ॲस्ट्रॉलॉजर ही इज ट्राईंग टू अट्रॅक्ट द अटेन्शन ऑफ द कस्टमर सो दॅट दे कॅन व्हिजिट हिम ऑर हर अँड ट्राय टू मॅनेज ऑल द क्लायंट्स. तर अशा पद्धतीने तो मॅनेज करत असतो. आणि अशा पद्धतीचं एक ॲस्ट्रॉलॉजी जी आहे, ॲस्ट्रॉलॉजर जे आहे ते ॲस्ट्रॉलॉजी त्या ठिकाणी व्यक्त करत असतात. आणि असं काय काय त्या ठिकाणी असतं तर ते आपल्याला सांगायचं होतं. कोणतं कोणतं साहित्य त्यांच्याकडे असतं ते इथे आलेलं आहे. देर आर सर्टन अनरिझनेबल बिलीफ्स अमंग पीपल लिव्हिंग इन आवर सोसायटी. तर आपल्याकडे समाजामध्ये राहताना अशा अनेक प्रकारचे अनरिझनेबल बिलीफ्स आहेत, ज्याला आपण म्हणतो की एक अशा काही अंधश्रद्धा त्या ठिकाणी आहे की ज्या अविवेकी आहेत, असमंजस आहेत, की ज्या बुद्धीला पटत नाही. अशा अनेक गोष्टी आपल्या समाजामध्ये आहेत. सर्टन कॉमन इव्हेंट्स आर लिंक विथ सुपरटिशन्स. काही अशा कॉमन इव्हेंट्स आहेत, काही अशा सर्वसामान्य घटना आहेत की त्या सुपरटिशन्स ज्या आहेत, ज्याला आपण अंधश्रद्धा असं म्हणतो, त्याशी लिंक झालेल्या आहेत. लिस्ट सच इव्हेंट्स, डिस्कस द सुपरटिशन्स, लिंक विथ देम. तर अशा इव्हेंट्स सांगा, अशा घटना सांगा की ज्या सुपरटिशनशी निगडीत आहेत. आणि त्याचा अर्थ पण त्या ठिकाणी आपल्याला अँड द मीन्स ऑफ द इरॅडिकेशन. तर इरॅडिकेशन म्हणजे टू मूव आउट, टू इरॅडिकेट, टू मूव आउट ऑर टू डिस्ट्रॉय, ज्याला आपण नष्ट करणं, काढून टाकणं असं म्हणतो त्याला. तर काय करता येईल अशा ज्या काही प्रथा आहेत त्या, उदाहरणार्थ आहे अ कॅट क्रॉसिंग युअर पाथ. जर मांजर आडवी गेली की त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी हे काम होणार नाही अशा पद्धतीचा अर्थ घेतो. आणि मांजर आडवी जाणं हे दिस इज द बॅड ओमेन, एक अतिशय वाईट असं अशुभ असं आपण ते मानतो. वेन अ ब्लॅक कॅट क्रॉसेस वन्स वे पीपल गेट स्केअर्ड. तर लोक घाबरतात की त्या ठिकाणी एखादी ब्लॅक कॅट जे असेल किंवा कुठलीही मांजर आडवी गेली की त्या ठिकाणी काम होणार नाही अशा पद्धतीचा एक गैरसमज त्या ठिकाणी असतो. तर इथे आपण याला काय करू शकतो की वन नीड्स टू थिंक रॅशनली. तर अशा पद्धतीने आपण एक रॅशनल विचार, एक समंजस विचार त्या ठिकाणी करू शकतो. देर इज नो जस्टिफाईड प्रूफ दॅट ओनली अ ब्लॅक कॅट क्रॉसिंग वन्स वे हॅज अफेक्टेड वन्स लाईफ बॅडली. तर असं काही नसतं की त्या ठिकाणी ती इफ द ब्लॅक कॅट क्रॉस युअर वे ऑर पाथ इट हॅज अफेक्टेड युअर लाईफ. वाय शूड अ ब्लॅक कॅट बी मोर अनलकी दॅन एनी अदर कॅट. तर काळी मांजरच काय, तर अशा अनेक कॅट्स आहेत की अशा याच्यात कुठलंही लॉजिकल रिझन नाही आहे आणि आपण ते बघायला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण हे बघू शकतो. त्यानंतर लेमन अँड 7 ग्रीन चिलीज आर हंग इन शॉप्स, हाऊसेस ऑर बंपर ऑफ कार्स. तर त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला लेमन्स, त्यानंतर हिरव्या मिरच्या ह्या दुकानामध्ये टांगतात, त्यानंतर घरामध्ये टांगतात. अशा पद्धतीने बऱ्याच ठिकाणी ते आपल्याला पाहायला मिळतं. तर इट इज बिलीव्ड दॅट द गुडनेस ऑफ the goddesses of misfortune may cause harm to business. Since she likes pungent hot things, lemon and chilies are hung at the door or bumper of cars for her to eat, satisfy her hunger and go away satisfied. तर असं म्हणतात की जी व्यवसायाची देवता आहे, ह्या देवतेला त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने चांगले चमचमीत किंवा तिखट पदार्थ आवडतात. आणि म्हणून त्या ठिकाणी लेमन चिली जर त्या ठिकाणी आपण तिला दिली तर ती समाधानी राहते. आणि म्हणून त्या ठिकाणी हिरव्या मिरच्या आणि लिंबू त्या ठिकाणी बांधला जातो तिला खाण्यासाठी, तिला समाधानी ठेवण्यासाठी. आणि अशा प्रकारचे इरॅडिकेशन आपण जे आहे त्याला कसं करू शकतो. दिस शुड नॉट बी टेकन ॲज सुपरस्टिशन बट युजफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ सिन्स बोथ लेमन अँड चिली आर रिच इन डिफरंट विटॅमिन्स. तर ते आपण खरं तर आपण हे चांगल्या हेल्थसाठी त्या ठिकाणी लिंबू आणि मिरची अतिशय चांगली असते आणि त्याच्यामध्ये चांगला इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटॅमिन्स, चांगले विटॅमिन्स त्यामध्ये असतात लिंबू आणि मिरचीमध्ये. दिस हॅज बीन प्रॉबेबली प्रॉपेगेटेड टू एनकरेज देअर यूज प्रेझेंटिंग इट इन द गाईज ऑफ सुपरटिशन. आणि सुपरटिशनच्या नावाखाली त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने त्याच्या आड हे चालतं. द यूज बिकम मॅन्डेटरी फॉर मेनी ऑफ इट इफ इट इज इमोशनली स्टीर्ड. जर थोडं भावनिक बाजूला ठेवली तर त्या ठिकाणी लिंबू आणि मिरची ही केव्हाही चांगली असते आणि आपण त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे. त्यानंतर रिमूव्हिंग इव्हिल आय, ज्याला म्हणतो आपण रिमूव्हिंग इव्हिल आयचा अर्थ आहे
अ, नजर उतरवणे म्हणतो किंवा आपण दृष्ट काढणे असं वगैरे म्हणतो. तर हे सुद्धा त्या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे.